हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। एग्जाम पाई जो टेंशन थिला से टेंशन तो आपण मानकर दूर हो जाइथिबो। एबे आपण माने जो एग्जाम रे जो क्वेश्चन गुडी को आंसर देई चंती, तो से आंसर गुडी को आपण मानकर केते ठीक अछि चलंतु सब देखि नबा। तो फ्रेंड्स, आपणकर सीडीपी रो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी अर्थपूर्ण शिक्षणर एक उदाहरण अटे। बारंबार अभ्यास करी कविताटीए मन रखिबा, गाणितिक सूत्र गुड़िकर पुनरावृत्ति करवा, कौनसी धारणार व्याख्याकरण, शिक्षकों को अनुसरण कर एक ज्यामितिक चित्र अंकन। तो अर्थपूर्ण शिक्षणर उदाहरण, तो बारंबार अभ्यास करी कविताटी मन रखिबाटा आपणकर हब नाही। गाणितिक सूत्र गुड़िकर पुनरावृत्ति करवा, आपणकर ए जो देइछि कौनसी धारणार व्याख्याकरण, एलाबोरेटिंग एन आइडिया, सेटा आपणकर ठीक आंसर। कौनसी धारणार व्याख्याकरण, तो फ्रेंड्स एटी मो आपणकर सेट सीट डिस्कशन करूची। आपण मानकर जो सेट हेतिबो आपण माने क्वेश्चन टी को देखिकी ही आपणकर मार्क टी हिसाब करिवे, काहे कि ना हमर एठी नंबर गुडी को तो भेरी करिवो, जहार ए बी ओ डी सेट थिबो नंबर गुडी को भेरी करिवो, तो आपण क्वेश्चन टी पढिकी ही देखिबे। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कोन? पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति, शिक्षादान सामग्रीर चयन, पाठ्यक्रमर फलप्रदतार मूल्यायन एंड आपणकर शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकता निरूपण। तो फ्रेंड, जेहेतु आपण माने समस्ते आपणकर मार्क टी जानिबा पई चाहूचंती, तो सेति पई मु क्वेश्चन गुडी को आपण मानको भलो भाबे बुझौ नाही। आपण मानको केवल आंसर टी जणाई दउची, फटाफट आपण आंसर पाई गले आपणक माइंड फ्री हे जिवो। तो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियार प्रथम सोपान शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकता को निरूपण करबा। पर्यवेक्षण पई केउ साधनटी व्यवहार करा जाय न थाए? पर्यवेक्षण पई आपणकर केउ साधनटी, तो आपणकर जो रहिछि आपणकर घटनावली विवरण, रेटिंग स्केल, तनखी तालिका, ए तीनोटी जाक आपणकर पर्यवेक्षणर टूल्स अछि। बट आपणकर प्रश्नावली एगुड़िक एटा होछि पर्यवेक्षणर टूल्स नुहे। निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य कौन? शिक्षार्थीर निर्दिष्ट दुर्बलता चिन्हट करबा, शिक्षार्थीर सामाजिक शिक्षण उपलब्धि जानिबा, विद्यालयर फलप्रद कार्यकारिता जानिबा, सफलता सूचक सर्टिफिकेट। निदानात्मक मूल्यांकन आपणकर शिक्षार्थीर निर्दिष्ट दोष दुर्बलता चिन्हट। निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक आवेगर उदाहरण नुहे? क्रोध, भय, शारीरिक कार्य, प्रेम, आपणकर शारीरिक कार्यटी आवेग नुहे। केउ समय को चाप और कष्टर पर्याय बोली कहा जाए? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड आपणकर कोटा? एडोलेसेंस, कैशोर अवस्था। पिलाटी केउ अवस्था रे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जाने? आपणकर पियाजेटकर जो संवेदीकारक पर्याय रे स्थायित्व विषय रे जानी थाए, तो सेटा होछि कोन? शैशवावस्था। निम्नोक्त केउटी अंतर्निवेशी शिक्षा क्षेत्र रे अधिक प्रयोज्य? भिन्नक्षम शिक्षार्थी पई स्वतंत्र विद्यालयर व्यवस्था, भिन्नता और विविधता सत्वे समस्त शिक्षार्थी को गोटे विद्यालय रे शिक्षादान करबा, पिलार सामर्थ्य अपेक्षा दुर्बलता पर अधिक ध्यान। एगुड़िक हबनी फ्रेंड्स, आपणकर एटा ठीक अछि। आपणकर भिन्नता और विविधता सत्वे समस्त शिक्षार्थी को गोटे विद्यालय रे जो शिक्षादान दिया जिबा, एटा होछि आपणकर इनक्लूसिव एजुकेशन। बहुविध बुद्धि तत्वर प्रवक्ता किए? आपणकर हावर्ड गार्डनर, आल्फ्रेड बिनेट, जीन पियाजे, एल थर्स्टन। आपणकर जो आपणकर एठी हे जिवो बहुविध बुद्धिर आपणकर हावर्ड गार्डनर। निम्नलिखित सहशैक्षिक पाठ्य कार्य मध्यरु केउटी सृजनशीलतार विकास रे सहायक हेताए? तो फ्रेंड्स, सृजनशीलता आपणकर गल्प लिखन होछि गोटे सृजनशीलता विकास रे सहायक होइथाए, किंतु आपणकर खबर कागज पढ़िबा, पाठागार पुस्तक पठन एगुड़िक आपणकर नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी गुणात्मक शिक्षादानर बाधक साजिथाए? पर्याप्त शिक्षण सामग्रीर उपलब्धता और सेगुड़िकर व्यवहार।
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବ। ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ହଉଛି ବାଧକ। ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ହବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ। ତ ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ, ମେଳକ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏଠି ସମାପନ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇବା କହିଛି। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ନକାରାତ୍ମକ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଦେଖାଯାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଯୋଉଟା ବଳିବ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହୋଇ ନଥାଏ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲା ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ପିଲା ନିଜେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦଳରେ, ଏଠି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 21, 22, 23, 24, 27, 25 ର ମାଧ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନଟି ହେଉଛି କେତେ? 23.5। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର 23.5। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ମାପେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମାପି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ବୈଧତା, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ବିଷୟ ନିପୁଣତା, ମାଷ୍ଟରୀ ଓଭର ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ବିଷୟ ନିପୁଣତା। ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା, ଅସ୍ଥିରତା, ସତ୍ୟତା, ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନେଇକି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଏବିଲିଟି, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା 26। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ? ଟେଲିଭିଜନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ସମ୍ପର୍କିତ? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକଟା ହେଉଛି କ'ଣ? 0 ରୁ 2,
ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀଟା 2 to 7 and ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 7 to 12। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। B.F. ସ୍କିନର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଥର୍ନଡାଇକ୍, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ପାଭଲଭ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କୋହଲର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ସ୍କିନର। ମନସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ। ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ବୌଦ୍ଧିକ, ଭାଇଗଡସ୍କି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ? ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରିତ କରି ସମାଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପରୀକ୍ଷଣ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। এটা ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ପେପର 1ରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଥିଲା ଯେ କୋଉଟା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି କୋଉଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ଲେଖ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ। ତ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଆର ପେସେଜଟି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅବିନଶ୍ୱର, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ। ଭାରତବର୍ଷକୁ କବି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛି? ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛି? ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ। କବିତାରେ ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୌତମଙ୍କୁ। ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରର ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରର ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ବହି ଭାଷାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁର କାମରେ ଦବ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟା। ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଠିକ ଅଛି। ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁ ରଚନା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ବି କାମରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଙ୍ଗର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ରୂଢିଟି କିଏ? ପସନ୍ଦ କରିବା, ଆଖି ପକେଇବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେଖିବା, ଆଖି ଦେବା। ପସନ୍ଦ କରିବା ମାନେ ଆଖି କି ପାଇବା, ଆଖିକି ପାଇବା। ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର? ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଅପସନ ଏ। ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ହେତୁ ପଢିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପଢିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏଟା ତ ଔପଚାରିକ।
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଔପଚାରିକ, ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଔପଚାରିକ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପତ୍ର, ଏଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। ସରଳ, ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସରଳ, ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ, ତ ଏଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ରଘୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ରାଘବ, ଏଟା ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପୃଥିବୀର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବିଭାବସୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ? ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଟା ପେସେଜରେ ଅଛି। ବଡ଼ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅନୁଭୂତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? କାହିଁକି? ପିଲାଟିର ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା 49, 48, 48ରୁ 52 ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରହିଛି। କେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ? ପାଠଶାଠ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ଗୀତ ନାଚ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ପାଠଶାଠ। ପାଠଶାଠ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ। ଶିଶୁଟିର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାଟିକୁ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି। 52D, କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୈଳାସ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। କୈଳାସ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କଥୋପକଥନ, ଆବୃତ୍ତି, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ସବୁ ମୌଖିକ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ଓଳିଆ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରସନ୍ନର କ'ଣ ହବ? ବିଷନ୍ନ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଆସିଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୱେଷଣ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପରିବାର କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଖାରବେଳ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ? ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି?
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ 3ଟି ସ୍ତର। ଭାରତର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଜଣେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଏ? କୌଟିଲ୍ୟ। ଖାରବେଳ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳେଇଥିଲେ? ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ପତନ ପରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ। କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା, ଦେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି? ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଅନୁକରଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 10। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି? ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତିର ଧାରଣା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ଅନୁମାନ କରିବା। କେତେବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର OTT ପେପର 1ରେ ବି ଆସିଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, ଉପକଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ନାଟକଟି ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନାଟ୍ୟାଭିନୟର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ? ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ। ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଇଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? କାଳିଦାସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅଲିଖିତ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ତର ଉଭୟ ଭୂତ ଏବଂ ଉପର ମାଣ୍ଟାଲକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ। ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନଷ୍ଟ ଅବଶେଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବାଶ୍ମ।
विश्व परिवेश दिवस विश्व परिवेश दिवस जून 5। उच्च प्राथमिक श्रेणी रे सामाजिक विज्ञान शिक्षादानर मुख्य उद्देश्य युक्तिसंगत भावे समाज को बुझिबारे साहाय्य करिवो। निम्नक्त मध्यरु केउटी परिवेश विज्ञानर शिक्षादानर निर्दिष्ट उद्देश्य को सर्वोत्तम भावे वर्णना करे। पारिवेशिक आंत संपर्क को बुझिबा। ओडिशार हीराकुद नदीबंध निर्माण प्रथम पंचवार्षिक योजना काल करा जायथिला। केउं प्रकार मानचित्र रे वृष्टिपात बंटन और तापमात्रा बंटन दर्शा जायथाय। तथ्य भित्तिक मानचित्र रे विंध्य और सातपुरा पर्वत श्रेणी मध्य गस्त उपत्यका देई केउं नदी प्रवाहित हुए। केउं नदी? नर्मदा। वायुमंडलर केउं स्तर एक विद्युत चार्जित स्तर? विद्युत चार्जित आयोनोस्फियर। तुमे जदि विषुवरेखार उत्तर मेरु आड़क जीव केउं क्रम तापमंडल अंचल को अतिक्रम करिवो? विषुवरेखार आपणकर प्रथमे ग्रीष्ममंडल देन नातिशीतोष्ण देन आपणकर हिममंडल। भूगोल विषय रे वीडियो डॉक्यूमेंटरी गुड़िक केउं प्रकार शिक्षण संबल? ऑडियो विजुअल। सामाजिक विज्ञान रे मनोभाव और मूल्यबोधर मूल्यांकन पाई निम्नक्त मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम साधनी? रेटिंग स्केल। महानदी केउं राज्यरु उत्पत्ति होइछि? छत्तीसगढ़। केउं फसल ओडिशार मुख्य खाद्य शस्य अटे? धान। निम्नक्त मध्यरु केउंटी भारतर प्रथम लौह इस्पात कारखाना? टाटा लौह इस्पात कारखाना। ओडिशार केउं स्थान रे मुख्यतः चिरहरित बा वृष्टि बहुल अरण्य देखा जाए? आपणकर मयूरभंज। चिरहरित और वृष्टि बहुल अरण्य। ओडिशार समतल भूमि मुख्यतः केउं धरणर जमा द्वारा सृष्टि? तो आपणकर पट्टू। सामाजिक विज्ञान रे मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य कौन? प्रगति को माप करी शिक्षण को मार्गदर्शन कराइबा। निदानात्मक मूल्यांकनर लक्ष्य कौन? निदानात्मक शिक्षण असुविधा समस्यार चिन्हटीकरण। पृथ्वीर सबुठारु अभ्यंतर स्तर को कौन कहा जाए? आपणकर सबुठु अभ्यंतर आपणकर कौन? कोर। क्रस्ट मांटाल देन क्रोर। कोर। ओडिशार उच्चतम स्थान और देवमाली पर्वत केउं जिल्ला रे अवस्थित? कोरापुट। सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रे भावात्मक उद्देश्य कौन? मनोभाव और मूल्यबोध गठन। सामाजिक विज्ञान श्रेणी रे दलगत कार्यर उद्देश्य कौन? सहयोग सामाजिक अंशग्रहण निश्चित करिबा। पृथ्वी को केतोटी मंडल रे विभक्त करा जायछि? यह गोटे केउं प्रकार प्रश्नर उदाहरण? ज्ञान भित्तिक प्रश्न। केउं प्रकार मूल्यांकन रे शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकंकर शिक्षादान रे अग्रगति निमंते सुजोग रही थाए? गठनमूलक मूल्यांकन। देन देखिबा केउं गैस पृथ्वीर वायुमंडल रे सर्वाधिक परिमाण रे रहिछि? जबक्षारजान। कर्कट क्रांति मकर क्रांति मध्य पृथ्वीर केउं तापमंडल अवस्थित? नातिशीतोष्ण। चिलिका एक केउं प्रकार ह्रद? तो एटा आपणकर एठी आंसर हे जिवो उपह्रद। बहु जण एटार कंफ्यूज होउचंती जे चिलिका तो गोटे ह्रद एठी उपह्रद बोली काहे की कुहा जाउची? देखंतु चिलिका इज बोथ ए लेक एंड आपणकर ब्रैकिश वाटर लागून माने आपणकर गोटे उपह्रद मध्य खारिया जल उपह्रद। तो ऑफिशियली ताकू चिलिका लेक बोली कहा जाउची बट ताकू आपणकर लार्जेस्ट कोस्टल लागून इन इंडिया एंड एशिया बोली कहा जाए। काहे की ना ड्यू टू कनेक्शन विथ बे ऑफ बेंगल। तो आपणकर ऑफिशियली ताकू लेक बोली कहा जाउची बट ताकू डिस्क्राइब करा जाउची आपणकर लार्जेस्ट कोस्टल लागून इन इंडिया एंड एशिया। भारत आ एशिया रो गोटे आपणकर उपकूल रे थिबा गोटे उपह्रद बोली चिलिका को कहा जाए। तो चिलिका एक आपणकर उपह्रद। एठी मधुर जल ह्रद देइ जेटा हबनी काना सेटा होची खारिया जल। तो उपह्रद एटा ठीक अछि।
ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲୁହା ପଥର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ପେପର 2ର ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ରହିଲା ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଲା। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ନେଇ ଆସିବି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ।